সবার স্বাগতম, ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু এভরিওয়ান ইন দ্য ক্লাস। আমরা তাহলে প্রেয়ার দিয়ে আরম্ভ করব। হ্যাঁ প্রভু, যদি আপনি কৃপা করেন। হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। ওং অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवम् साधुतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनसहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते देश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुसुते देवी प्रणमामि प्रीते। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पत्रदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा माधव की जय जय श्री प्रभुपाद की जय। जय जय। हरे कृष्ण प्रभु, भगवत प्रणाम সকল বৈষ্ণব চরণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, অনেক অনেক ধন্যবাদ। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস ফর দ্য নাইস প্রেয়ার্স। So Hare Krishna, accept my obeisances of Lord Prabhupada. They have any questions for today? Prabhu, last week we had discussed the nice questions about the Grihast Ashram, and there were a few questions coming in from last time. So is it okay if we continue with those questions? I was also waiting for Prem Bikash Prabhu. In case he joins, I could check with him also. So Because Prabhu is returning to his home, so he will join very soon. He has to inform you. Come again, he will join later? He will join very soon because he is actually returning to his home from the temple. Okay. So Prabhu, if you just give me a minute, can I put the English part in the chat box? Yeah, that'd be good, so I can read it, Yes, Prabhu. Just give me a moment. আমি 1 মিনিট, আমাদের কাছে প্রশ্ন এসেছিল আগেবার আমরা গৃহস্থ আশ্রম নিয়ে পরিচর্যায় করেছিলাম। 1 মিনিট, আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি। সরি, আগের সপ্তাহে আমরা প্রশ্ন পেয়েছিলাম গৃহস্থ আশ্রম এর সম্বন্ধে, আর আমরা পরিচর্যা করেছিলাম, প্রভু আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছিলেন সেটা নিয়ে। তো সেই সপ্তাহে আরো কিছু প্রশ্ন ছিল যেটা আমাদের কাছে এসেছিল। তো আমাকে 1-2 মিনিট দেবেন, আমি ওই প্রশ্নগুলো চ্যাটের মধ্যে টালার চেষ্টা করছি।
It's not coming in. What's happened to him? So Prabhu, the first question is what is the difference between the concept of love that we generally talk in the material world versus prem, which we talk from a spiritual life point of view? So I will also translate that into Bengali because I only got the Bengali versions. And related to that, the next part, I'll just put that. Okay, it's a little bit, question is a little bit raw, but nevertheless, I'll just try to put it in the chat and then maybe refine it. So I put the second one also, Prabhu, and I'll just put the questions in Bengali as well. Yeah, Prabhu, I have now posted both the questions in English as well as in Bengali. Prabhu, any clarifications that you have for the questions? I tried to translate it as much as I could. So these are the two questions, huh? All right. Yes, Prabhu. You can go to 4, RD4. Yes, Prabhu, Adi 4, I'll wait to till you. 165. আমরা এখন আদি লীলাতে যাচ্ছি আর আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা প্রভুর কাছ থেকে জানার চেষ্টা করছি। তো আমরা চৈতন্য চরিতামৃতা আদি লীলা চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা 165 নম্বর শ্লোকটা আমরা দেখব আর পড়ব। Prabhu, 165 we should read the meaning of the shloka, the translation. Yeah. তো আজকে কে আরম্ভ করবে আমাদের সঙ্গে পড়া প্রথমে? মানিক প্রভু, আপনাকে দিয়ে আরম্ভ করব, অসুবিধা আছে? পড়বেন? হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। 165 নম্বর শ্লোকার্থ যদি পড়তে পারেন। হ্যাঁ, নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বাসনাকে বলা হয় কাম,
আর শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের প্রীতি ইচ্ছাকে বলা হয় প্রেম। হরি বল। তাৎপর্য প্রভু? প্রভু, shall we read the purport? Yes. হ্যাঁ, তাৎপর্যটা পড়ুন প্রভু। প্রভু এখানে শ্লোকটা কি পড়তে হবে? না, তাৎপর্যটা পড়ুন প্রভু। শাস্ত্রে শ্লোক বিশুদ্ধ না, প্রেমের বর্ণনা। হ্যাঁ, শ্লোক পড়ার দরকার নেই, আপনি অনুবাদ পড়তে পারেন। হ্যাঁ তো শাস্ত্রে বিশুদ্ধ প্রেমের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ধ্বংসের কারণ উদিত হলেও দম্পতির যে যে সুদৃঢ় ভাববন্ধন কোনো প্রকারেই ধ্বংস হয় না, তাকে বলা হয় প্রেম। প্রদনা গোপীরা এই রকম বিশুদ্ধ প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সুদূর ভাবে আবদ্ধ। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনাজাত কোন রকম কাম ভাব তাদের ছিল না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা বিবেচনা না করে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করা। তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সর্বতোভাবে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভজ গোপিকাদের প্রেম কামগন্ধ। হ্যাঁ, একটুখানি ডান দিকে যাব, দেখবো আরো কিছু আছে। আমার মনে হয় আরো একটুখানি তাৎপর্যটা আছে, আপনি ওটাও পড়তে পারেন। হ্যাঁ, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে রচয়িত প্রামাণিক শাস্ত্র সমূহ থেকে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে কাম হচ্ছে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাসনা। জনপ্রিয়তা, সন্তান সন্ততি লাভ, ঐশ্বর্য প্রাপ্তি প্রভৃতি বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বিধি ভেদে নির্দেশিত হয়েছে সেগুলি আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির বিভিন্ন স্তর। জনসেবা, জাতীয়তাবোধ, ধর্মাচরণ, পরার্থবাদ, নীতিবোধ, শাস্ত্র নির্দেশ, স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য রক্ষা, সকাম কর্ম, লজ্জা, ধৈর্য, ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, জড়বন্ধন থেকে মুক্তি, প্রগতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ মমতা অথবা সমাজচ্যুত হওয়ার ভয় অথবা আইনের ধারা দণ্ডভোগ করার ভয় প্রভৃতি আবরণে ইন্দ্রিয় তর্পণের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সবই হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বিভিন্ন স্তর। এই সমস্ত তথাকথিত সৎকর্ম সাধিত হয় নিজের ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে। কেননা এই সমস্ত নীতি ও ধর্ম অনুশীলনের সময় কেউ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করেন না। কিন্তু এই সবের ঊর্ধ্বে একটি অপ্রাকৃত স্তর রয়েছে, যে স্তরে জীব নিজেকে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক বলেই মনে করেন। এই সেবার ভাবযুক্ত হয়ে যে সকল কার্য সম্পাদিত হয় তাই হচ্ছে শুদ্ধ ভাগবত প্রেম, কারণ তার একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান। কিন্তু ফল ভোগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে কর্ম সম্পাদিত হয় তার উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন। এই ধরনের কর্ম কখনো স্থূলভাবে এবং কখনো সূক্ষ্ম ভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্য নিয়েই সম্পাদিত হয়। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। Can you read the next verse? প্রভু, এর পরের শ্লোকটা আমরা দেখব। হ্যাঁ, কামের উদ্দেশ্য কেবল কামের উদ্দেশ্য কেবল নিজের ইন্দ্রিয় সম্ভোগ, কিন্তু প্রেমের উদ্দেশ্য কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখ সাধন করা এবং তাই তা অত্যন্ত প্রবল। হরি বল। We read the next one, প্রভু। Read the next one also. প্রভু, এর পরে যে দুটো শ্লোক আছে, লৌকিক আচার। লৌকিক শাস্ত্র নির্দেশ পালন, দেহ ধর্ম, সকাম কর্ম, লজ্জা, ধৈর্য, দেহ সুখ, আত্মসুখ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, ভজ গোপিকারা সেই সবই ত্যাগ
ত্যাগ করেছিলেন, এমনকি তারা তাদের পরিবার পরিজন এবং তাদের তাড়না ও ভৎসনা সবই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই কেবল তারা তার প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত হয়েছে। হরি বল। Next verse. একেই বলে প্রভু। একেই বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি পরাগ অনুরাগ। তা সম্পূর্ণভাবে নির্মল, ঠিক যেমন স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে কোনো দাগ থাকে না। হরি বল। Prabhu, we read 170. So you The can see how translation. lust and the love of God are two different things, you know. তো আমরা দেখলাম যে যে কাম ভাবনাটা থাকে সেটা আর ভগবানের প্রতি যেটা প্রেম থাকে এটা দুটো আলাদা জিনিস। One is iron and one is gold, no? একটা হচ্ছে লোহার মতন আর অন্যটা হচ্ছে সোনার মতন। So with lust, you cannot go to Krishna. যদি আমাদের মনের ভৌতিক কামের ভাবনা থাকে তাহলে সেটা নিয়ে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণর কাছে যেতে পারি না। Only with Krishna prema, then you can go to him, no? যদি কৃষ্ণর প্রতি আমাদের শুদ্ধভাবে প্রেম থাকে তাহলে আমরা ওনার কাছে যাবার প্রয়ত্ন করতে পারি। With lust, you cannot see God. আর যদি কামের ভাবনা থাকে মনের মধ্যে তাহলে আমরা ভগবানের অনুভূতি করতে পারি না। Lust is compared to a disease in the heart, you know. যে কাম ভাবনাটা ওইটাকে বলা হয়েছে যে এক রকমের হৃদয়ের রোগ। You can go yeah. 10:33:39. So lust is a disease of the heart. তো প্রভু বোঝাচ্ছেন যে এই যে কাম ভাবনাটা ওইটা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এক রকমের রোগ। ওইটার জন্য আমরা এখন শ্রীমদ্ ভাগবতমের 10 নম্বর স্কন্ধে 33 নম্বর অধ্যায় আমরা 39 নম্বর শ্লোকটা এখন পড়বো। মানিক প্রভু একটুখানি কন্টিনিউ করতে পারেন আমাদের সঙ্গে, তারপরে আমরা আরো জনকে নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে এই রাস পঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রিয়া বর্ণনা করেন সেই ধীর পুরুষ ভগবানের যথেষ্ট পরাভক্তি লাভ করে হৃদরোগ রূপ জড়কামকে শীঘ্রই দূর করে। হরি বল। So lust is actually the disease of the heart, you know. তো প্রভু আবার বলছেন, এই আমরা দেখছি এখানে উপরে লেখা আছে কাম ও বাসনা, এটা হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এক রকমের রোগ। এখানে দেখুন লেখা আছে রোগম, হৃদয়ের রোগ। Can you go to 22:16 of the Madhya Lila? Yes, Prabhu. আমরা এখন চৈতন্য চরিতামৃতাতে 22 নম্বর অধ্যায়ে আমরা 16 নম্বর শ্লোকটা দেখব।
16 নম্বর শ্লোক কামাদিনান, ওইটার আমরা তাৎপর্যটা শ্লোকার্থটা অনুবাদটা দেখব। মানিক প্রভু এটা আরেকটা যদি পড়েন তাহলে। হে ভগবান, হে ভগবান, কাম ক্রোধ আদি হে ভগবান, কাম ক্রোধ আদির কত প্রকার দুষ্ট আদেশই আমি পালন করেছি, তথাপি আমার প্রতি তাদের করুণা হয়নি এবং আমার লজ্জারও উপশম হলো না। হে যদুপতে, আপাতত আমি তাদের পরিত্যাগ করে সুগন্ধি লাভ করার করে তোমার অভয় চরণে শরণাগত হলাম। তুমি এখন আমাকে তোমার দাসত্বে নিযুক্ত করো। হরে কৃষ্ণ। So this is lust, no? তো এইটা আমরা বলছি কামের সম্বন্ধে। But if you go to Krishna, then there's no more lust. That's prema, no? কিন্তু একবার আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণর প্রতি ঠিকভাবে যখন আমরা সমর্পণ করি, তখন যে ভাবটা আসে সেটা হচ্ছে প্রেম। Hmm. So that's the difference between kama and prema. তো এই জন্যে কাম আর প্রেমের মধ্যে যেটা আমাদের প্রশ্ন ছিল, ওইটার মধ্যে পার্থক্য আছে, আর যে পার্থক্যটা আমরা এখন বুঝতে পারছি এই শ্লোকগুলোর মাধ্যমে। Can you go to Bhagavad Gita 260 and see the purport, huh? Yes, প্রভু। Yes, Prabhu, I'm going to the purport in 60. You can see the word Yadavadi Mama Seta Krishna Padarvinde. Yes, Prabhu. That purport you can read. Uh, That মানিক verse প্রভু, translation. হ্যাঁ, মানিক প্রভু এই একটা যে শ্লোক আছে এটার আমার মন, এখানে পড়তে পারেন ওই স্ট্যান্জাটা, আমার মন এখন। হ্যাঁ, আমার মন, হ্যাঁ, এখান থেকে। হ্যাঁ, ওই হ্যাঁ, একটা প্রভু। প্যারাগ্রাফ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মন এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাবিন্দের সেবায় নিয়োজিত হয়েছে এবং আমি প্রতিনিয়তই নব নব অপ্রাকৃত রসের আস্বাদন করছি। এখন কোন স্ত্রী লোকের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথা মনে হলেই আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে এবং আমি সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে থুতু ফেলি। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। So this is the difference between the spiritual consciousness and material consciousness, no? তো এইটা হচ্ছে তফাৎ, আমরা যখন আধ্যাত্মিক চেতনার কথা বলি আর যখন আমরা বলি এই ভৌতিক জীবনে আমাদের মন বা আমাদের চেতনা যখন ভৌতিক জীবনের সঙ্গে মিশে থাকে বা জড়িয়ে থাকে, তখন আমরা কিভাবে ভাবি, সেটা সেই তফাৎটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। So this lust is actually, Krishna says, coming from Rajagun and is the enemy, you know? Hmm? তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন এই যে কাম বাসনাটা আসে আমাদের মনের মধ্যে, এটা আসছে রজগুণ থেকে। It is, the enemy of the living entity. আর আমাদের মানবের জন্য এটা হচ্ছে শত্রু। 337 Bhagavad Gita, huh? ওকে ওকে। আমরা এখন ভগবত গীতাতে তৃতীয় অধ্যায়ে আছি, আর আমরা 37 নম্বর শ্লোকটা এখন আমরা দেখব।
মানিক প্রভু, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি আবার অন্য কাউকে আমন্ত্রিত করছি। এবার কে পড়বেন নেক্সট? হরে কে কৃষ্ণ। পড়তে চান? হরে কৃষ্ণ প্রভু। যদি আপনি পড়তে পারেন, এখানে আমরা অনুবাদটা পড়ছি। পরমেশ্বর ভগবান বললেন। হ্যাঁ প্রভু, আমাকে বলছেন? আচ্ছা, মানিক প্রভু আছে না, আমি আরো অন্যজনকে বলছি। আর নেক্সট হ্যাঁ। কে পড়বেন? প্রভু, মাতাজি, পরীক্ষিত প্রভু, আপনি কৃপা করবেন। শুনতে পাচ্ছেন? প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ, সোহম প্রভু, আপনি পড়বেন। হ্যাঁ, কোথা থেকে বলুন? হ্যাঁ, আপনি পড়ুন এখানে, পরমেশ্বর ভগবান বললেন, অনুবাদ। আচ্ছা হ্যাঁ। আচ্ছা। পরমেশ্বর ভগবান বলিলেন, হে অর্জুন, রজগুণ থেকে সম্ভূত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী ও পাপাত্মক। কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে। হরে তাৎপর্য। কৃষ্ণ। এক মিনিট, আমি প্রথমে অনুবাদ পড়বো আমরা, তারপর প্রভু বললেন, Mhm. তারপরে পড়বো। Shall we read Yeah, the purport, প্রভু? read. হ্যাঁ, পড়ুন প্রভু, তাৎপর্য পড়ুন। জীব যখন হ্যাঁ, জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে তখন তার অন্তরে শাশ্বত কৃষ্ণ প্রেম রজগুণের প্রভাবে কামে পর্যবসিত হয়। টক তেঁতুলের সংস্পর্শে দুধ যেমন দই হয়ে যায়, ঠিক তেমন ভাবেই ভগবানের প্রতি আমাদের অপ্রাকৃত প্রেম কামে রূপান্তরিত হয়। তারপর কামের অতৃপ্তির ফলে হৃদয় ক্রোধের উদয় হয় এবং ক্রোধ থেকে মোহ, এবং এভাবেই মোহচ্ছন্ন হয়। মোহাচ্ছন্ন হয় পড়ার ফলে জীব জড় জগতের বন্ধনে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই কাম হচ্ছে জীবের সব চাইতে বড় শত্রু। এই কামই শুধুমাত্র জীব জীবাত্মাকে এই এই জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। আমি আসি এখন। এই কামই শুধু জীবাত্মাকে এই জড় জগতে আবদ্ধ করে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। ক্রোধ হচ্ছে তমগুণের প্রকাশ। এভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে কাম, ক্রোধ আদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হয়। তাই রাজগুণের প্রভাবে তমগুণ অধ্যপতিত না হতে দিয়ে যদি ধর্মাচরণ করার মাধ্যমে তাকে সত্য গুণে কিংবা মোড অফ গুডনেস উন্নতি করা যায়, তাহলে আমরা পারমার্থিক অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রোধ আদি স্বর রিপুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, 1 মিনিট, আমি ডান দিকে যাব, আরো একটুখানি হয়তো বাকি আছে। হ্যাঁ, ভগবান তার নিত্য চিদানন্দের। ভগবান তার নিত্য বর্ধমান চিদানন্দের বিলাসের জন্য নিজেকে অসংখ্য মূর্তিতে বিস্তার করেন। জীব হচ্ছে এই চিন্ময় আনন্দের আংশিক প্রকাশ। ভগবান তার ভগবান তার অবিচ্ছেদ্য অংশ জীবকে আংশিক স্বাধীনতা দান করেছেন, কিন্তু যখন তারা সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে এবং ভগবান সেবা না করে নিজেদের আহ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করতে শুরু করে, তখন তারা কামের কবলে পতিত হয়। ভগবান এই জড় এই
জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন যাতে যাতে বদ্ধজীব। বদ্ধজীব, হ্যাঁ বদ্ধজীব, থ্যাংক ইউ, তার এই এক মিনিট লেখাটা ছোট, হ্যাঁ, কামনমুখী, তার এই তার কামনমুখী তার এই কামনমুখী প্রবৃত্তিগুলিকে পূর্ণ করতে পারে। এভাবে তার সমস্ত কামনা বাসনাগুলিকে চরিতার্থ করে গিয়ে জীব যখন সম্পূর্ণভাবে দিশাহারা হয়ে পড়ে, তখন সে তার স্বরূপের অন্বেষণ করতে শুরু করে। এই অন্বেষণ থেকেই বেদান্ত সূত্রের সূচনা, যেখানে বলা হয়েছে অথাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। আচ্ছা, বুঝেছি। হরে কৃষ্ণ। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে আহ পরম তত্ত্ব অনুসন্ধান করা। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাতে পরম তত্ত্বকে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, জন্মাদস্য যত হৃদয় তর্ষচ, অর্থাৎ সবকিছুর উৎস হচ্ছেন পরব্রহ্ম। সুতরাং কামেরও উৎস হচ্ছেন ভগবান। তাই যদি এই কামকে ভগবত প্রেমে রূপান্তরিত করা যায় অথবা নিয়োজিত করা যায়, তাহলে কাম ও ক্রোধ উভয় অপ্রাকৃত চিন্ময় রূপ প্রাপ্ত হয়। এভাবেই কামের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ ভগবত ভগবত দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমান শ্রীরামচন্দ্রকে ধৃষ্ট করবার জন্য রাবণের স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করেছিলেন, এবং এভাবেই তিনি তার ক্রোধকে শত্রু নিধন কার্যে প্রয়োগ করেছিলেন। এখানেও ভগবদ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার সমস্ত ক্রোধ শত্রু বাহিনীর উপরে প্রয়োগ করে ভগবানেরই সন্তুষ্টি বিধানের কাজে লাগাতে উৎসাহ দিচ্ছেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের কাম ও ক্রোধকে যখন আমরা ভগবানের সেবায় নিয়োগ করি, তখন তারা আর শত্রু থাকে না। আমাদের বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়। হরি বল, হরে কৃষ্ণ, খুব ভালো করেছে, ধন্যবাদ। Prabhu, we read that verse and the purport. So you can see how lust bewilders the mind of the living entity, whereas love purifies the consciousness. No? হ্যাঁ, তাহলে দেখুন এই যে আমাদের কাম ভাবনাটা আছে, ওইটা কি করে আমাদের মনকে একদম উচ্ছৃঙ্খল করে দেয়, কিন্তু অন্যদিকে যে প্রেম ভাবনাটা আছে ওইটা আমাদের মনকে, শরীরকে, আমাদের হৃদয়কে পবিত্র করে। So this is two different things, you know. Lust bewilders the brain, the consciousness, whereas love is liberating, you know. তো সেটাই আমরা এখন মনে রাখতে হবে আমাদেরকে, যে এই যে কাম ভাবনাটা থাকে, বাসনাটা, সেটা আমাদের মনকে একদিক থেকে খুব কনফিউজড করে দেয়, কিন্তু যে ভগবানের প্রতি যে প্রেম থাকে সেটা হয় সুখদায়ী, সেটা আমাদেরকে মুক্ত হওয়ার পথে নিয়ে যায়। 8:24:52. Okay, Prabhu.
হরে কৃষ্ণ, হরি বল। প্রভু সুন্দর হ্যাঁ গোপাল দাস এবং আনন্দ লীলা দাস, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি? একটু অপেক্ষা করুন আপনি। হ্যাঁ, এর শেষ হওয়ার পরে তারপর আপনি জিজ্ঞেস করুন। হ্যাঁ আমার অসুবিধা নেই কোনো, ঠিক আছে। হ্যাঁ হরে হ্যাঁ কৃষ্ণ। হ্যাঁ। তো আমরা এখন শ্রীমদ্ ভাগবতমে এসছি 8 নম্বর স্কন্ধে 24 নম্বর অধ্যায়ে। আমরা দেখবো প্রভু, I just want to get the verse number again. You said 52. 48, 24, 52. Yes. Yeah. তো আমরা এখন 52 নম্বর শ্লোকে আছি। হে প্রভু, সোহম প্রভু, আপনি এটাও পড়তে পারেন আমাদের জন্য অনুবাদ। হে প্রভু। সোহম প্রভু, শুনতে পাচ্ছেন? আমার মনে হয় না আমাদেরকে শুনতে হে পাচ্ছেন। প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। হরে কৃষ্ণ আপনি প্রভু, দণ্ডবত। সকলের হ্যাঁ। পরম সুহৃদ। হে প্রভু, আপনি সকলের পরম সুহৃদ, প্রিয়, নিয়ন্তা, পরমাত্মা, পরম উপদেষ্টা, পরম জ্ঞান প্রদাতা এবং সমস্ত বাসনা পূরণকারী। কিন্তু আপনি যদিও হৃদয়ে রয়েছেন, তবুও মূর্খেরা তাদের কামনা বাসনার ফলে আপনাকে জানতে পারে না। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। দণ্ডবত প্রণাম প্রেম বিকাশ প্রভু। ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভুজি। Purport, read the purport. প্রভু তাৎপর্যটা পড়ার কৃপা করবেন এখানে। Sure, sure. এখানে মূর্খতার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা যেহেতু কাম বাসনার পূর্ণ, তাই ভগবান তাদের হৃদয়ে থাকা সত্ত্বেও তারা ভগবানকে জানতে পারে না। ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদয়ে তিষ্ঠতি। এই মূর্খতার জন্যই মানুষ ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। যদিও ভগবান সকলকেই অন্তরে এবং বাহিরে উপদেশ দিতে প্রস্তুত। ভগবান বলছেন, দদামি বুদ্ধি যোগম তম ইয়েন মাম উপয়ান্তি তে। অর্থাৎ ভগবান ভগবত ভক্তির উপদেশ দিতে পারেন, যার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষ এই ভগবত ভক্তির পন্থা গ্রহণ করে না। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পূর্ণ উপদেশ প্রদান করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু কাম বাসনার ফলে জীব জড়জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাই সে ভগবানের সেবা করে না। এভাবে মানুষ ভগবানের মূল্যবান উপদেশ থেকে বঞ্চিত হয়। মনোধর্মী জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ বুঝতে পারে যে সে তার দেহ নয়, তার স্বরূপে সে চিন্ময় আত্মা। কিন্তু ভগবানের সেবায় যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনোই চরিতার্থ হয় না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, ভগবানের সঙ্গে থাকা, ভগবানের সঙ্গে খেলা করা, ভগবানের সঙ্গে নৃত্য করা, ভগবানের সঙ্গে আহার করা। এইভাবে চিৎজগৎ চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করা যায়। কেউ যদি মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হয়ে তার চিন্ময় পরিচয় বুঝতেও পারে, তবুও সে ভগবানকে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত চিন্ময় জীবনের আনন্দ আস্বাদন করতে পারবে না। সে কথা এখানে অভীষ্ট সিদ্ধি শব্দটির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। তখন ভগবান উপদেশ দেন কিভাবে ভগবদ্ধাম যেতে হয়। হরি বল। হরে আরো আছে কৃষ্ণ। কি? না, এখানেই শেষ হয়েছে প্রভু এই শ্লোকটা। এখানে শেষ? হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রভু। Yes প্রভু, we read the purport also.
Prabhu, can you hear us? We read the purport. Yes, very good. Yes, Prabhu. So now you can see the difference between lust and love, no? তাহলে আশা করি আপনারা এখন বুঝতে পেরেছেন আমরা যে পার্থক্যটা বোঝালাম কাম বাসনা এবং ভগবানের প্রতি প্রেম এই দুটোর পার্থক্য। So lust is contaminating, whereas love is liberating, no? তো কাম বাসনা ওইটা হচ্ছে রোগের মতন এবং যে ভগবানের প্রেম সেটা আমাদেরকে মুক্তি দেওয়াতে পারে। You go to 11:3:31. Yes, Prabhu. আমরা এখন শ্রীমদ্ ভাগবতমে 11 নম্বর স্কন্ধে 3 নম্বর অধ্যায়ে আমরা 31 নম্বর শ্লোকে গিয়ে পড়ব। তো আমরা 31 নম্বর শ্লোকটা দেখছি আর এখানে আমি আবার অনুরোধ করব প্রেম বিকাশ প্রভু আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের জন্য পড়বেন কৃপা করে অনুবাদটা। হ্যাঁ আমি আছি, আমি রয়েছি। হ্যাঁ প্রভু। ভগবত ভক্তগণ সদা সর্বদাই নিজেদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা আলোচনা করে থাকেন। এভাবেই তারা নিয়ত শ্রী ভগবানকে স্মরণ করেন এবং পরস্পরকে তাঁর গুণাবলী ও লীলা মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে দেন। এভাবেই ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠার ফলে ভক্তগণ পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারেন এবং তার ফলে শ্রী ভগবান তাঁদের জীবন থেকে সর্বপ্রকার অশুভ বিষয়াদি হরণ করে থাকেন। সকল প্রকার বিঘ্ন থেকে শুদ্ধ হয়ে ভক্তবৃন্দ শুদ্ধ ভগবত ভক্তি অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং এটা কি বাবু জগতের এই জগতের জগতের মাঝেও তাদের চিন্ময় ভাবাপন্ন শরীরে রোমাঞ্চ প্রবৃত্তি অপাকৃত ভাব উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। Next verse. তাৎপর্য কি? পরের শ্লোকটা পড়বো প্রভু। 32 নম্বর শ্লোক। শ্রী ভগবানের প্রেম স্পর্শ লাভ করার ফলে। শ্রী ভগবানের প্রেম স্পর্শ লাভ করার ফলে ভক্তগণ অনেক সময় অচ্যুত অক্ষয় ভগবানের চিন্তায় বিভোর হয়ে মাঝে মাঝে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে ওঠেন। কখনো তারা হাসেন, মহোল্লাস বোধ করেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে কথা বলেন, নৃত্য বা গীত করেন। ওই ধরনের ভক্তবৃন্দ জাগতিক বদ্ধ জীবনধারার ঊর্ধ্বে অবস্থানের মাধ্যমে কখনো বা অচ্যুত জন্মরহিত শ্রী ভগবানের ক্রিয়াকলাপের অনুকরণে অভিনয় করে থাকেন আর কখনো বা তার সাক্ষাৎ দর্শন লাভের ফলে তারা শান্ত ও নীরব হয়ে থাকেন। হরি বল। So you see, this is the difference between love of God and lust, you know. তো আবার আমরা দেখলাম এখানে ভগবানের প্রতি যে প্রেম আর আমাদের ভৌতিক জগতে যে কাম ভাবনাটা থাকে, কাম বাসনাটা থাকে, তার মধ্যে কি তফাৎ আছে ওইটা আমরা এখানে একটা উদাহরণ হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। So they understand what is love and what is lust. তো আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন আমরা যে কাম বাসনার সম্বন্ধে বললাম আর আমরা ভগবানের প্রতি প্রেমের সম্বন্ধে বললাম। তাহলে প্রতিক্রিয়া দিন, হ্যাঁ না, অনেকজন আছেন ক্লাসে, বলুন বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ প্রভু, বুঝতে পারছি প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস প্রভু।
Prabhu, they have understood. Hmm. I think there was one Prabhu related question that Soham Prabhu wanted to ask. Shall I ask him to tell his question, Prabhu? Yeah. সোহম প্রভু, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? আপনি কিছু প্রশ্ন করার চেষ্টা করছিলেন আগে এই বিষয়ে, আপনি আনমিউট করে তাহলে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে পারেন। I think he is not able to hear us at this point. Okay, Prabhu, back to you. So now you can see that the living entity, because it has been caught in this material world, is trying to enjoy his senses. So it's covered by lust, no? তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে জীবাত্মা, এখন যে মানুষগণ আছেন তারা ভৌতিক জগতে ফেঁসে আছেন। সে ভৌতিক জগতে ওরা ফেঁসে আছেন, ওই জন্যে ওরা এক রকমের কাম বাসনার প্রভাবে ওরা সবসময় আছে, আমরাও আছি। So because he's covered by this Maya, he's going through a lot of material problems, you know. আর কেন আমরা মায়া জালে ফেঁসে আছি, সেই জন্যে অনেক রকমের সমস্যা আসছে। কেন আগের লাইনে প্রভু বোঝালেন যে আমরা সবসময় আমাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করার জন্যে ওইটা করার জন্যই আমরা চেষ্টা করছি। তো ওইটার জন্য অনেক সমস্যা আসছে আমাদের জীবনে। So that is the problem, no? তো সেইটা হচ্ছে আমাদের অসুবিধে। So now he has to learn how to purify his senses by engaging in the service of the Lord, no? তো সেই জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো আছে সেটাকে আমাদেরকে শুদ্ধ করতে হবে। সেটা শুদ্ধ আমরা কিভাবে করতে পারি? আমরা করতে পারি ভগবানের ভক্তি করে, কৃষ্ণ ভাবনামৃত চেতনাটা জাগৃত করে। So by purifying the senses, then he can understand, you know. Sarvo upadi vinirmuktam tat paratvena nirmalam. I know that the verse, I think is 20. আমরা একটা শ্লোকে যাব, সেখানে দেখবো আমরা কিভাবে এই প্রেমটাকে আমরা জাগৃত করতে পারি। Thought it was here in 200. Give me a minute, huh? Yes, প্রভু, 1 মিনিট দেবেন আমাদেরকে, প্রভু দেখে তারপর আমাদেরকে বোঝাবেন। Sarva So give up all this upadis, you know. Yes, প্রভু। Three, 394. Oh, it's in the Bhakti Rasamrita Sindhu. 19170. 19170। Madhya 19170. আমরা চৈতন্য চরিতামৃতাতে 19 নম্বর অধ্যায়ে আমরা 170 নম্বর শ্লোকে যাব।
Yes, Prabhu. We are on that 170 শ্লোকা। প্রেম বিকাশ প্রভু যদি কৃপা হয় তাহলে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই অনুবাদটা যদি পড়তে পারেন 170 নম্বর শ্লোকে। আমি দেখতে পাচ্ছি না বাবুজি। এবার 170। হ্যাঁ 170, আমি 171-এর ওপরে অনুবাদটা সমস্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, হ্যাঁ ওকে ওকে ওকে, এখন ঠিক আছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অদৃশ্য ঋষিকেশের সেবা করার নাম ভক্তি। এই সেবায় দুটি তটস্থ লক্ষণ, যথা এই শুদ্ধ ভক্তি সমস্ত উপায় থেকে মুক্ত এবং কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হবার ফলে নির্মল। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। Can you go to 19167? 19167, প্রভু সেম Yeah, same, মধ্যলীলা। same. ওকে, 19167, ওকে। Yes, প্রভু। আমরা Can read this? হ্যাঁ 169 ভার্স নাম্বার, প্রেম বিকাশ প্রভু, কৃষ্ণ ভক্তির ব্যতীত অন্য সমস্ত অনুবাদটা যদি দেখতে পাচ্ছেন আপনি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কৃষ্ণ ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত অভিলাষ শূন্য হয়ে জ্ঞান কর্মযোগ ইত্যাদির আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য যে প্রেমময়ী সেবা অনুক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় তারই নাম উত্তম ভক্তি। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। হরি বল। Can you read the purport? প্রভু তাৎপর্যটা পড়তে পারেন এই শ্লোকটি। হ্যাঁ, এই শ্লোকটি শিলারূপ গোস্বামী ভক্তির সামৃত্য সিন্ধু গ্রন্থে 1.1.11 পাওয়া যায়। ভগবদ গীতার দিকে 9:34 এবং 18:65 যেমন আমরা জানতে পারি যে পরমেশ্বর ভগবান চান সর্বক্ষণ আমরা যেন তার কথা চিন্তা করি। মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ। সকলেরই ভগবানের ভক্ত হওয়া উচিত, দেবদেবীদের ভক্ত নয়। সকলেরই মন্দিরে ভগবানের শ্রী বিগ্রহ অর্চনা করা উচিত অথবা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। মন্মনাভ মদ্ভক্ত মজ্জাজিমাম নমস্কুরু। সকলেরই কর্তব্য ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করা। এগুলি ভগবানের বাসনা এবং যিনি ভগবানের এই সমস্ত বাসনাগুলি পূর্ণ করেন তিনি শুদ্ধ ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ চান যে সকলেই যেন তার শরণাগত হয় এবং ভগবত ভক্তি মানে হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ ছাড়া পৃথিবীর জুড়ে প্রচার করা। ভগবদ গীতায় 18:69 নম্বর শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে নামা তস্মাৎ কশ্চিৎ প্রিয়কীর্তমঃ। যিনি সকলের মঙ্গলের জন্য ভগবদ গীতার বাণী প্রচার করেন তিনি ভগবানের সবচেয়ে প্রিয়। ভগবান ভগবদ্গীতা দান করেছেন যাতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক এবং ধার্মিক সব দিক থেকে মানব সমাজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রভাবে সর্বত্রভাবে মানব সমাজে সংস্কার সাধন সম্ভব। তাই সকলের মঙ্গলের জন্য যিনি এই দর্শন যথাযথভাবে প্রচার করেন তিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ কাকে দিয়ে কি করতে চান তা জানা ভক্তের অবশ্য কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্গুরুর মাধ্যমে কেবল তা জানা যায়। শিলারূপ গোস্বামী উপদেশ আর নেই। এক মিনিট প্রভু, এক মিনিট, আমি হরি বল। নিচে যাব। হ্যাঁ আছে। আচ্ছা। উপদেশ দিয়েছিলেন, উপদেশ দিয়েছেন, তারপরে আর কোথাও দেখছি না তো কিছু। আসবে প্রভু। দিয়েছেন উপদেশ একান্তী ভাবে দিয়েছেন। হ্যাঁ, ঐকান্তিক ভাবে ভগবানের সেবা করতে হলে প্রথমেই সদ্গুরু শ্রী পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। সদ্গুরু হচ্ছেন যিনি শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত
গুরু পরম্পরার ধারায় ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেছেন এবং যথাযথভাবে সে জ্ঞান বিতরণ করেছেন এবং পরম্পরা প্রাপ্ত ইমাম রাজস্বয় বিদুহু। সদ্গুরুর চরণাশ্রয় অবলম্বন না করলে ভগবত ভক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা যায় না। তাই সদ্গুরুর চরণাশ্রয় অবলম্বন করে তার নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবা সম্পাদন করতে হয়। শুদ্ধ ভক্তের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনার প্রকৃত অমৃত বিতরণকারী হ্যাঁ, সদ্গুরুর সন্তুষ্টি বিধান করা। বিতরণকারী সদ্গুরুর সন্তুষ্টি বিধান করা। সন্তুষ্টি বিধান ভাগবত প্রসাদ। কেউ যখন গুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধান করেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতি আপনার থেকে সন্তুষ্ট হন। এটি ভক্তি মার্গে সাফল্য লাভের পন্থা। এটি আনুকূল্যের শব্দের অর্থ। ভগবানের সেবা ছাড়া শুদ্ধ ভক্তের অন্য কোনো পরিকল্পনা থাকে না। তিনি জড় কার্যকলাপের সাফল্য লাভের আগ্রহী নন। তিনি কেবল ভক্তি মার্গে উন্নতি সাধন করতে চান। শুদ্ধ ভক্ত কখনো অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করেন না। শুদ্ধ ভক্ত কখনো এই প্রকার কপট ভক্তি অনুশীলন করেন না। তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করতে চান। কেউ যখন কেবল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করতে চান তখন আর তাকে এর আদেশ বা ওর আদেশ পালন করতে হয় না। বিধান করাই সকলের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে এই আদর্শ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই আন্দোলনের দ্বারা যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে সারা পৃথিবী ভগবত ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে পারে। তাদের কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধির নির্দেশ পালন করতে হবে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। So can you read 11:26:3? Yes, Prabhu. The whole chapter down. Just read the translation. Okay, Prabhu. (11:26) starting from 3, then we should Yeah. just read the translations Yeah, read until the end. until the end. Okay. প্রেম বিকাশ প্রভু, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি কি আরো কারো কাছে যেতে পারি? ঠিক হবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিওর। অনেক অনেক ধন্যবাদ। মধুমিতা মাতাজি, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? আপনি হাত তুলেছিলেন, পড়তে চান আপনি? মাতাজি শুনতে পাচ্ছেন? মধুমিতা মাতাজি? হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ মাতাজি, আপনি হাই, পড়বেন। হ্যাঁ, 3 নম্বর শ্লোক থেকে আমরা অনুবাদ পড়বো। অনেকগুলো শ্লোক পড়তে হবে, তো আপনার থেকে দিয়ে আরম্ভ করব। এখন এখানে যারা তাদের, এখান থেকে পড়ুন। যারা তাদের উপস্থ এবং উদরকে তৃপ্ত করতে উৎসর্গীকৃত, কখনো সেই জড়বাদীদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। তাদের অনুসরণ করলে একজন অন্ধের আর একজন অন্ধকে অনুসরণ করার মতো। আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, করার মতো, একজন অন্ধকে অনুসরণ করার মতো সে গভীরতম অন্ধকার গর্তে পতিত হবে। হরি বল। আবার পরে 4 নম্বর শ্লোক। নিম্ন বর্ণিত গানটি বিখ্যাত সম্রাট পুরুরবা গেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি তার স্ত্রী উর্বশীর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তার শোক সংবরণ করে তিনি অনাসক্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। হরি বল। 5 নম্বর। উর্বশী যখন তাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন রাজা পাগলের মতো নগ্ন অবস্থায় তার পিছু পিছু ধাওয়া করে তাকে গভীর আরতি সহকারে সে হে ভার্যা, হে ভয়ঙ্করী রমণী, অনুগ্রহ করে দাঁড়াও বলে ডেকেছিলেন। হরি বল।
আহ তারপরে বলুন, হ্যাঁ পড়ুন। বহু বৎসর ধরে রাজা পুরুরবা সন্ধ্যাকালে যৌন আনন্দ উপভোগ করেও তিনি এইরূপ নগণ্য ভোগে তৃপ্ত হতে পারেননি। তার মন উর্বশীর প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিল যে কিভাবে রাত্রি আসছে এবং যাচ্ছে তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি। 7 নম্বর শ্লোক। রাজা ওলো বললেন, হায় আমি কত গভীর মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। এই দেবী আমার আলিঙ্গন করে আমার গলদেশ তার কবলে রেখেছিল। আমার হৃদয় কামনা বাসনার দ্বারা এতই কলুষিত হয়েছিল যে কিভাবে আমার জীবন অতিবাহিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। 8 নম্বর উর্বশীর প্রতি। প্রভু একটু দেখতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, এবার দেখতে পাচ্ছেন একটু হেজি আছে লাইনটা। উর্বশীর প্রতি দেখতে পাচ্ছেন এখন? হ্যাঁ, ওটা তো তাৎপর্য। সরি সরি সরি, আমার ভুল, ক্ষমা করবেন। হ্যাঁ, সেই হ্যাঁ, রমণী, সেই রমণী। সেই সেই রমণী আমাকে এমনই ভাবে প্রতারিত করেছে যে আমি সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্ত লক্ষ্য করিনি। হায় বহু বছর ধরে আমি আমার দিনগুলি বৃথা অতিবাহিত করেছি। করেছি। হ্যাঁ, এবার 9 নম্বর শ্লোকে অনুবাদ। হায় আমি হায় আমি একজন মহান সম্রাট, বিশ্বের সমস্ত রাজাদের মুকুটমণি হয়ে মোহ আমাকে কিভাবে রমণীর হাতে ক্রীড়া মৃগে পরিণত করেছিল। বল 10 নম্বর পরম পরম ঐশ্বর্যশালী এই তেজস্বী সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও সেই রমণী আমাকে তৃণখণ্ড অপেক্ষা নগণ্য আজ জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছে। তবুও আমি নির্লজ্জ হয়ে নগ্ন অবস্থায় পাগলের মতো ক্রন্দন করে তার অনুসরণ করছিলাম। 11 নম্বর গর্দভী থেকে গর্দভের মধ্যে লাথি মারে তেমনি সেই রমণী আমাকে ত্যাগ করে গেলেও আমি তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলাম। আমার তথাকথিত রাজত্ব, বিরাট প্রভাব ও এই সমস্ত শক্তি কোথায়? 12 নম্বর প্রভু অনুবাদ। হ্যাঁ, উচ্চ শিক্ষা, তপশ্চর্যা, বৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্যা, নির্জন বাস, মৌন ইত্যাদি পালন করা সত্ত্বেও মন যদি রমণীর দ্বারা অপহৃত হয় তবে এত সমস্ত করাই কি প্রয়োজন? হরি বল। 13 নম্বর আমাকে ধিক, আমি এতই মূর্খ যে কিসে আমার কল্যাণ হয় তাও জানতাম না, অথচ নিজেকে গর্বভরে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে ভাবতাম। ভগবানের মতো উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়েও বলদ বা গাধার মতো আমি নিজে রমণীগণের দ্বারা পরাভূত হতে রাজি হয়েছি। হরি বল। 14 নম্বর অগ্নিশিখায় ঘৃতাহুতি দিয়ে যেমন অগ্নিকে কখনো নির্বাপিত করা যায় না, তেমনি উর্বশীর অধর নিঃসৃত তথাকথিত অমৃত বহু বৎসর ধরে পান করেও আমার হৃদয়ে কাম বাসনা বারবার জেগে উঠেছে, আর তা কখনো সন্তুষ্ট হয়নি। 15 নম্বর বারবণিতার দ্বারা অপহৃত আমার চেতনাকে একমাত্র আত্মারাম ঋষিগণের প্রভু জড় ইন্দ্রিয়াতীত পরম পুরুষ ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে সক্ষম? হরি বল। আমি আমার বুদ্ধিকে বিপথে চালিত হতে অনুমোদন করার ফলে এবং ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম হওয়ায় উর্বশী স্বয়ং আমাকে সুন্দর বাক্যে জ্ঞানী পরামর্শ প্রদান করা সত্ত্বেও আমার মন থেকে মহামোহ বিদূরিত হয়নি। 17 নম্বর হরি বল। আমি যখন আমার প্রকৃত পারমার্থিক স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞ তখন আমার দুঃখের জন্য তাকে উর্বশীকে কিভাবে
দোষারোপ করব আমি আমার ইন্দ্রিয় সংযম করিনি, তাই আমার অবস্থা এখন অহিংস রজ্জুকে সর্পরূপে দর্শনকারীর মতো হয়েছে। 18 নম্বর এই এই কুলসিত কলুষিত এই কলুষিত শরীরটি বা কি? ভীষণ নোংরা আর দুর্গন্ধময়, তাই না? আমি রমণীর দেহে সুগন্ধে আর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু সেই সমস্ত তথাকথিত দিকগুলি কি কি? সেগুলি হচ্ছে মায়া, সকল নকল আবরণ মাত্র। হরি বল। 19 নম্বর দেহটি বাস্তবে কার সম্পত্তি তা কখনোই নির্ধারণ করা যায় না। এটি কি জন্মদাতা পিতামাতার, তা আনন্দ প্রদায়িনী স্ত্রী, অথবা তার মালিকের, যিনি ইচ্ছামতো দেহটিকে আদেশ করেন? এটি কি চিতার আগুনে, অথবা কুকুর ও শৃগালদের যারা শেষে সেটি খেয়ে ফেলবে তাদের সম্পত্তি? এটা কি অন্তরে বসবাসকারী আত্মার, যে তার সুখ দুঃখের ভাগী হয়? অথবা এই দেহটি কি উৎসাহ অথবা এবং সহায়তা প্রদানকারী ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুদের নিশ্চিতভাবে দেহের অধিকারী নির্ধারণ না করেই মানুষ এই দেহটির প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে? হরি বল। হরে কৃষ্ণ। 20 নম্বর ভৌতিক দেহটি হচ্ছে একটি নিম্নগতি সম্পন্ন কলুষিত ভৌতিক রূপ মাত্র। তবুও যখন কোনো পুরুষ মানুষ কোনো রমণীর মুখমণ্ডলের দিকে দেখতে থাকে, তখন সে ভাবে মেয়েটি দেখতে কত সুন্দর, তার নাক বড়ই মনোহর, আর দেখো কত সুন্দর তার মৃদু হাস্য। 21 নম্বর যে সমস্ত মানুষ চর্ম, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, চর্বি, মজ্জা, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পুজ সমন্বিত জড়দেহকে ভোগ করতে চেষ্টা করে, তাদের মধ্যে আর সাধারণ কৃমিকীটের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? 22 নম্বর দেহের যথার্থ স্বভাব তাত্ত্বিক ভাবে উপলব্ধি করলেও আমাদের কখনো স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। মোটের ওপর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় ভোগ বস্তুর সংযোগ হলে মন অনিবার্যভাবে ক্ষোভিত হয়। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। মাতাজি আবার আপনার কাছে আসবো, খুব ভালো পড়েছেন। আমি হরে অন্য কৃষ্ণ। কারোর কাছে যেতে পারি? ঠিক আছে। হ্যাঁ 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 বলুন। হ্যাঁ, এরপরে কে প্রভু মাতাজি কে পড়তে চান? আসুন। রুবেল, আপনি হাত তুলেছিলেন, পড়ুন 23 নম্বর শ্লোক। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। ধন্যবাদ, প্রণাম। হ্যাঁ। অদৃষ্ট বা অশ্রুত কোনো কিছুর দ্বারা মন যেহেতু বিচলিত হয় না, তাই যে ব্যক্তি তার জড় ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করেন, তার মন আপনা থেকেই জড় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে শান্ত হবে। হরি বল। 24 নম্বর অতএব ইন্দ্রিয়গুলোকে কখনো অবাধে স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণ্যদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে দেওয়া উচিত নয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তাদের মনের ষড়রিপুকে বিশ্বাস করতে পারেন না, তবে আমার মতো মূর্খ লোকদের আর কি কথা। হরি বল। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, এইভাবে গানটি গেয়ে দেব এবং মনুষ্যগণের মধ্যে বিখ্যাত মহারাজ পুরুরবা তার উর্বশী লোকে লব্ধপদ পরিত্যাগ করে দিব্য জ্ঞানের দ্বারা তার মোহ বিধৌত হলে সে তার হৃদয়স্থ পরমাত্মা রূপে আমাকে উপলব্ধি করে অবশেষে শান্তি লাভ করে। হরি বল। অতএব বুদ্ধিমান মানুষের উচিত সমস্ত প্রকার অসৎসঙ্গ পরিহার করে শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করা, যাতে তাদের বাক্যের দ্বারা তার মন অত্যধিক আসক্ত ছিন্ন হয়, তার মনের অত্যধিক আসক্তি ছিন্ন হয়। হরি বল। অতএব ভক্তগণ আমার প্রতি মনোনিবেশ করে জাগতিক কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না। তারা সর্বদা শান্ত, সমদর্শী, আর তারা মমত্ব বুদ্ধি
মিথ্যা অহংকার, দ্বন্দ্ব এবং লোভ থেকে মুক্ত। হরি বল। হরি বল। হে মহা হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব, আমার এইরূপ শুদ্ধ ভক্তদের সম্মেলনে সর্বদা আমার বিষয়ে আলোচনা হয়। যারা আমার মহিমা শ্রবণ কীর্তনে অংশগ্রহণ করে তারা নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। হরি বল। যে কেউ আমার বিষয়ে আন্তরিকতা এবং বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ ও কীর্তন করলে সে শ্রদ্ধা সহকারে আমার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়ে আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়। খুবই সুন্দর। সর্ব আনন্দ। প্রভু আমার এখানে একটু দেরিতে আসে, এই জন্য। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই, আপনি অপেক্ষা করুন, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, এই জন্য আপনি বলছেন, আমি একটু পরে দেখছি। আচ্ছা ঠিক, আমি একটু পরে বলবো না, আপনি নিজে থেকে দেখুন তাহলে। হ্যাঁ, দেখি। আচ্ছা, যখন আসবে। সর্ব আনন্দ, দুঃখিত প্রভু, সর্ব আনন্দ মূর্তি, অনন্ত গুণসম্পন্ন, পরম অবিমিশ্রিত সত্য আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হলে আদর্শ ভক্তের জন্য লাভ করার আর কি বাকি রইল? যজ্ঞের অগ্নির নিকট উপনীত ব্যক্তি যেমন শীত, ভয় এবং অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি যারা ভগবত ভক্তের সেবায় রত হন তাদের জড়তা, ভয় এবং অজ্ঞতা বিধ্বস্ত হয়। জাগতিক জীবনের ভয়ঙ্কর সমুদ্রে যারা বারবার পতিত এবং উত্থিত হচ্ছে তাদের সর্বশেষ আশ্রয় হচ্ছে পরম জ্ঞাননিষ্ঠ শান্ত ভগবত ভক্তগণ। এইরূপ ভক্তগণ ডুবন্ত মানুষদের উদ্ধার করতে আসা একখানি শক্তিশালী নৌকার মতো। খাদ্যই যেমন সমস্ত জীবেদের প্রাণ, আমি যেমন আর্তদের জন্য অন্তিম আশ্রয়, এবং ধর্মই যেমন পরলোকগামীগণের সম্পদ, ঠিক তেমনি আমার ভক্তরা হচ্ছে দুঃখজনক জীবনে পতিত হওয়ার ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের জন্য একমাত্র আশ্রয়। আমার ভক্তগণ দিব্য চক্ষু প্রদান করে, আর সূর্য আকাশে উদিত হলেই কেবল বাহ্য দৃশ্য দর্শন করায়। আমার ভক্তগণ হচ্ছে সকলের উপাস্য বিগ্রহ এবং প্রকৃত স্বজন। তারাই সকলের আত্মস্বরূপ এবং সর্বোপরি আমার থেকে অভিন্ন। এইভাবে পূর্বশীলকে অবস্থান করার বাসনার প্রতি নিস্পৃহ হয়ে মহারাজ পুরুরবা সমস্ত জড়সঙ্গ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মতুষ্ট হয়ে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে শুরু করেন। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। কত সুন্দর পড়েছেন রুবেল প্রভু, অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। You read the whole story? Yes, প্রভু। So they understand now what is lust? তো আমরা খুব ভালো একটা কাহিনীটা পড়লাম এখানে। আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন কামবাসনাটা কি হলো, কিভাবে আমাদের ওপর সেটা ইনফ্লুয়েন্স করে। হ্যাঁ না, বুঝতে পেরেছেন? প্রতিক্রিয়া দেবেন। প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, অত্যন্ত পরিষ্কার। হ্যাঁ প্রভু। Yes, প্রভু, very clear. So any other questions? আর কোনো প্রশ্ন আছে এই বিষয়ে যেটা আমরা দেখলাম আর শুনলাম? হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। তো এখানে যে বলা হয়েছে যে কামনা শূন্য হয়ে যে যারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এবং তারাই উত্তম ভক্ত। আমরা তো প্রভু, মানে আমি তো উত্তম ভক্ত না, মানে শুদ্ধ ভক্ত তো দূরে থাক। তো এখন আমরা যে ভগবানের সেবা পূজা, যে আংশিক সেবা পূজা করি বা জপ করি, কিন্তু
এই আমাদের মন তো অনেক চঞ্চল করে, ঠিক আছে? আর হ্যাঁ আমাদের ভিতরে তো সেই কামনা শূন্য হয় নাই এখন, হ্যাঁ ঠিক না? হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা নিশ্চয়ই। তো এখন, তাহলে আমরা কিভাবে এর থেকে মুক্তি পাবো বা আমাদের কি হ্যাঁ আশা আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো প্রশ্ন, খুব ভালো প্রশ্ন। আমি জিজ্ঞেস করি প্রভুকে। সো প্রভু, what Manik Prabhu is saying, as we read that when we start doing the devotional service, when we start developing the love for God, of course we read about how people reach the stage of, one is becoming a pure devotee, the other is even becoming a Uttamadhikari. But what Manik Prabhu is saying, people like us, at least who are listening, we are not even close to Uttamadhikari. So of course we do our uh, worship and we do our chanting, but inside our mind there is still so much of polluted thoughts keep coming. So uh, we are still in a helpless stage. So what do we do? Should we just continue doing this, or when will we gradually feel a little more purification? So he's talking about all of us. So the idea of this is to get, associated with the pure devotee, The moment you take association with the pure devotee, then yes, even though we are neophyte, by following the instruction, gradually, we'll develop all the, we will make progress. Mhm, mhm, mhm. Shall I translate, Prabhu? Yes. তো প্রভু বোঝাচ্ছেন, মানিক প্রভু, আপনার প্রশ্ন খুবই প্র্যাকটিক্যাল, কিন্তু আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এই জন্য আমাদের সবাইকে একজন শুদ্ধ ভক্ত, প্রামাণিক গুরু, তার সান্নিধ্যে আমাদেরকে আসতে হবে। যখন আমরা এসে যাই, যেমন শ্রীলা প্রভুপাদের শরণাগতে আমরা আসতে চাইছি বা আমরা আছি, তখন একবার দীক্ষিত হয়ে তারপর আমরা যখন আমাদের পারমার্থিক জীবনে আরম্ভ করি, ওনার যা কিছু রুল বলে গেছেন সেগুলোকে আমরা ফলো করি, সেই নিয়মগুলোকে, তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে, আমাদেরকে ধৈর্য রাখতে হবে, কিন্তু আস্তে আস্তে সে পরিবর্তনটা আসবে আমাদের মনের মধ্যে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে। সেটা প্রভু বোঝাচ্ছেন। So Yes, that Prabhu, is back the to you. main purpose of spiritual life, is association. তো সেটা হচ্ছে আমাদের পারমার্থিক জীবনের মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে এটাই, যে আমাদেরকে শরণাগত হতে হবে একজন শুদ্ধ ভক্তর কাছে। You follow? বুঝতে পেরেছেন আপনারা? মানিক প্রভু বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, না? হ্যাঁ প্রভু, বুঝতে পারছি। Yes. হ্যাঁ। আমাদের সবার অবস্থা এরকমই প্রভু, আমারও ওইরকম খারাপ অবস্থা। হ্যাঁ, তো প্রভু যা বোঝাচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা শক্তি ভেবে, ফেথ নিয়ে যে কোনোদিন কিছু ভালো হবে বলে চলে যাচ্ছি, বা আমাদেরকে সেই পথে চলতে হবে। হ্যাঁ প্রভু, আমি ছাড়া আপনারা সবাই শুদ্ধ বৈষ্ণব। না তাই বলছি। না না না, আমরা সবাই এক, সবার এরকমই অবস্থা। আর কোনো প্রশ্ন আছে? এনি আদার কোয়েশ্চেন্স ইন দিস রিগার্ড? You can read. Yes, Prabhu. You are asking me to, you are sharing any Madhya. words, Prabhu? Yeah, Madhya. Madhya 22. আমরা চৈতন্য চরিতামৃততে মধ্য লীলাতে গেছি আমরা 22 নম্বর Where? অধ্যায়।
22 you can read, huh? The full chapter, Prabhu, or No, some verses? few verses. Yes, Prabhu. Yes. Once you tell, we'll open it, Prabhu. 22:65 you read, no? 65. Okay, Prabhu. 66, 67 until 83. So we start from Prabhu 66. 66 to 83. Okay, 66 to 83. Okay. তো আমরা এখন চৈতন্য চরিতামৃতাতে মধ্য লীলা 22 নম্বর অধ্যায়ে আমরা 66 নম্বর শ্লোক থেকে আরম্ভ করব। অনুবাদটা পড়বো আমরা 83 নম্বর শ্লোক অবধি। তো রুবেল প্রভু, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ প্রভু, দেখতে পাচ্ছেন? তাহলে আমরা আরম্ভ করব এখান থেকে, অনুবাদ থেকে। যিনি ভক্তি শাস্ত্রে, তারপরে আমরা খালি অনুবাদটা পড়বো, আমি প্রম্পট করব না, আপনি যখন দেখবেন তখন আপনি পড়তে পারবেন। হ্যাঁ আচ্ছা প্রভু, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, হরে হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। যিনি ভক্তিশাস্ত্রে দক্ষ এবং বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিরসনে দৃঢ় যুক্তিপটু, এই প্রকার গভীর শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ভক্তের মধ্যে উত্তম অধিকারী। হরে কৃষ্ণ। যিনি শাস্ত্রের ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শনে দক্ষ নন অথচ দৃঢ় শ্রদ্ধাবান, তিনি মধ্যম অধিকারী, তিনি মহাভাগ্যবান। যিনি শাস্ত্রের ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শন করতে পারদর্শী নন কিন্তু দৃঢ় শ্রদ্ধাবান, তিনি মধ্যম অধিকারী ভক্ত। এবার বাঁদিকে যাব। বাঁদিকে আমি বাঁদিকে গিয়ে একটুখানি আস্তে আস্তে নামিয়ে দিচ্ছি। প্রভু, দেখতে যার পাচ্ছেন না প্রভু? শ্রদ্ধা কোমল, আসবে প্রভু। আচ্ছা আচ্ছা, যার শ্রদ্ধা কোমল তাকে বলা হয় কনিষ্ঠ অধিকারী, কিন্তু ভগবত ভক্তির পন্থা অনুসরণ করার ফলে তিনি ধীরে ধীরে উত্তম অধিকারী ভক্তে পরিণত হবেন। যিনি কোমল শ্রদ্ধ, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত। হরে কৃষ্ণ। রতি এবং প্রেমের তারতম্য অনুসারে ভক্তের তারতম্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে তার লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। ডান দিকে এবার যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্বভূতে আত্মার আত্মস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই দেখেন এবং আত্মার আত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত জীবকে দেখেন। যে ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞান ব্যক্তিদের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষীদের প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। এবার বাঁদিকে এসছি। যিনি লৌকিক এবং পারিবারিক প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চা মূর্তিতে হরিকে পূজা করেন, অথচ শাস্ত্র অনুশীলনের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব অবগত না হওয়ায় হরিভক্তদের পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত, অর্থাৎ ভক্তি পর্ব আরম্ভ করেছেন মাত্র, তাকে ভক্ত প্রায়
বা বৈষ্ণবাভাস বলা হয়। এবার ডান দিকে এসছি। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। একটু উপরে তুলে যাবে। হ্যাঁ, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভক্তি সম্পদ, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত দেবতাদের সদ্গুণাবলী প্রকাশিত হয়। কিন্তু যিনি হরিভক্তবিহীন, তার মধ্যে কোনো সদ্গুণই নেই, কেননা তিনি মনোরথের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি জড়জগতের প্রতি নিরন্তর ধাবিত হচ্ছেন। এই সমস্ত গুণগুলি শুদ্ধ বৈষ্ণবের লক্ষণ এবং তা পূর্ণরূপে বর্ণনা করা যায় না। আমি কেবল তার দিগদর্শন করার চেষ্টা করছি। এবার বাঁ দিকে এসছি। হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। বৈষ্ণবের না, বাঁ ভগবত দিকে, ভক্ত। না সরি, ভগবত ভক্ত। ভগবত ভক্ত সর্বদাই কৃপালু, বিনীত, সত্যবাদী, সমদর্শী, নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সকলের উপকারক, শান্ত, কেবল কৃষ্ণের শরণাগত, নিষ্কাম, অনীহ, স্থির, বিজিত ষড়গুণ, মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ এবং মৌনী। ভগবত ভক্ত সর্বদাই সহিষ্ণু, অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ, সর্বজীবের সুহৃদ, শাস্ত্রানুগ, অজাতশত্রু, শান্ত, এই সকল গুণাবলী সাধুর ভূষণ স্বরূপ। এবার ডান দিকে যাচ্ছি, আরো দুটো শ্লোক বাকি আছে। প্রভু দুঃখিত, একটু অনুবাদ পংক্তি 13। হ্যাঁ প্রভু আসছে। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, পণ্ডিতেরা শুদ্ধ পণ্ডিত। শুদ্ধ ভক্ত ও গুরুদেবের সেবাকেই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার দ্বার স্বরূপ এবং স্ত্রী সঙ্গীদের সঙ্গকেই নরকের দ্বার বলেছেন। যারা সাধু তারা মহাত্মা, সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্রোধ এবং সকলের সুহৃদ। কৃষ্ণ ভক্তির মূল কারণ সাধু সঙ্গ। এমনকি যখন সুপ্ত কৃষ্ণ প্রেম জাগরিত হয়, তখন ভগবত ভক্তের সঙ্গ অত্যন্ত প্রয়োজন। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। হরি বল। প্রভু, we read till 83. Carry on a bit more until Okay. you carry on. I should stop. Yes, প্রভু। Yes, প্রভু। তো আমরা প্রভু কন্টিনিউ করব এখন 84 নম্বর শ্লোকটা, অনুবাদ রুবেল প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ডান দিকে। হে অচ্যুত। ডান দিকে। হে অচ্যুত, সংসারে ভ্রমণ করতে করতে কেউ যদি ভববন্ধন হতে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন, তাহলে তিনি ভগবত ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সেই সাধু সঙ্গের প্রভাবে সমস্ত জগতের ঈশ্বর এবং ভক্তদের পরম গতি আপনার প্রতি তার ভক্তির উদয় হয়। হরে সরি, কৃষ্ণ। আপনার প্রতি তার ভক্তির উদয় হয়। হরে কৃষ্ণ। হরি বল। Can you go back to 2271 and read the book? Yes, প্রভু। আমরা আরেকবার 71 নম্বর শ্লোকে যাব আর তার তাৎপর্যটা পড়ব। তো এখানে একটুখানি আমি ছোট করে আবার বড় করে দিচ্ছি। 71 নম্বর শ্লোক, সেখানে তাৎপর্য শ্রীলা ভক্তি বিনোদ ঠাকুর রুবেল প্রভু পড়বেন।
হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু। Hare Krishna. শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে লিখেছেন, পূর্বোক্ত মতে যার হৃদয়ে শ্রদ্ধা হয়েছে তিনি ভক্তির অধিকারী। সেই শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান হয়েছেন তিনি উত্তম অধিকারী। যিনি দৃঢ় শাস্ত্র যুক্তি মানেন না, যুক্তি জানেন না, অথচ শ্রদ্ধাবান তিনি মধ্যম অধিকারী। যার দৃঢ় শ্রদ্ধা হয়নি যার দৃঢ় শ্রদ্ধা হয়নি তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী। এই ত্রিবিধ বিভাগের দ্বারা ভক্তদের বিভাগ হলেও কেবল এমন নয়, শুদ্ধ ভক্তির অধিকারী ব্যক্তিরও বিভাগ হলো। কনিষ্ঠ শ্রদ্ধ কেবল কৃষ্ণ ভক্তি ভালো এইটুকুই বিশ্বাস করেন, কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি যে কি এবং ভক্তির তটস্থ লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ প্রক্রিয়া যে কি তা জানেন না। এই জন্য কোমল শ্রদ্ধদের হৃদয়ে কর্মের মিশ্রভাব পাওয়া যায়। সেইটুকু তিরোহিত হলেই সাধক মধ্যমাধিকারী হয়। আবার সে মধ্যমাধিকারগত শ্রদ্ধা, হরে কৃষ্ণ, হ্যাঁ, 1 মিনিট প্রভু, আমি ডান দিকে নিয়ে যাব। ডান দিকে নিয়ে আবার এসছি। সে মধ্যমাধিকারগত শ্রদ্ধা শাস্ত্র যুক্তির দ্বারা যখন দৃঢ়কৃত হয় তখন তিনি উত্তমাধিকারী হবেন। এই পর্যন্ত ভক্তির অধিকার নির্ণীত হলো। এখন ভক্তদের বিভাগ করা হয়েছে রতি ও প্রেমের তারতম্য অনুসারে, ভক্ত, ভক্ততর, ভক্ততম, এইভাবে 3টি ভাগ করা হলো। কনিষ্ঠ অধিকারী অভক্তদের সঙ্গক্রমে কৃষ্ণপাদ পদ্মে কোমল শ্রদ্ধা থেকে বিচ্যুত হতে পারেন। মধ্যম অধিকারী শাস্ত্রাদির তাৎপর্যের দ্বারা অভক্ত সঙ্গের কুফল থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হতে না পারলেও শাস্ত্রাদি ও ভগবত ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে দৃঢ়তা লাভ করেন। অভক্ত সঙ্গ কিছুতেই উত্তমাধিকারীর শ্রদ্ধা হানি করতে পারে না। শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের অধিকার উন্নত হয়। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। So that answers his question. মানিক প্রভু, তাহলে আপনার প্রশ্নর বিস্তারে উত্তর পেয়েছেন? হ্যাঁ প্রভু, আমি অনেক সুন্দরভাবে বলতে পারছি। হরি বল। Yes প্রভু, very nicely understood. Any other questions? আর কোনো প্রশ্ন আছে এই বিষয়ে? হ্যাঁ প্রভু, আমার একটা প্রশ্ন আছে। হরি বল প্রভু, বলুন। হ্যাঁ, কামটা ভগবানের শক্তি সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি, এবং এটা প্রতিটি পুরুষ বা স্ত্রীর মধ্যে রয়েছে, এবং ভক্তির জীবনও এটা আমরা ব্যবহার কিভাবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এটা ব্যবহার করলে সঠিকভাবে বা সৎ শুদ্ধ সন্তান পূর্ণ করা যায়, যে একান্ত প্রয়োজন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আপনার যে প্রশ্ন ওইটা মেইনলি স্বামীর স্ত্রী ওই বিষয় আছে, আর সন্তানের বিষয়, রাইট প্রভু? হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি জিজ্ঞেস করি। So Prabhu, Prabhupada Prabhu has a related question. He's saying, as we understand, even the Kam Bhavana, that is also in a way one of the things in nature that has been produced by God. So specifically in the relationship of husband and wife, how can they lead their life, and especially it's difficult, but how can they ensure that this love or lust amongst them, how can they control that so that it is only for creating a good progeny?
Therefore, there's austerity, no? They should learn how to restrict only for procreation, no? তো And of course, if they happen, then they should be repenting. তো Can you go to 11? You can explain that and then go to this verse, huh? ইয়েস প্রভু, ইয়েস। তো প্রভু বোঝাচ্ছেন যে সেই জন্যে আমাদেরকে অস্টেরিটি করতে হবে। আমি অস্টেরিটির বাংলা শব্দ খোঁজার চেষ্টা করছি, প্রেম বিকাশ প্রভু যদি Tapasya. হেল্প। তপস্যা তপস্যা, হ্যাঁ, সেই তপস্যা জন্যে তপস্যা করাটা জরুরি। তো প্রভু বলছেন যে স্বামী স্ত্রীর যে সম্ভোগ, সেটা আমরা ভালো শিশুর জন্যে খালি করতে হবে, খালি সেই জন্যে। তো সেই জন্য তপস্যাটা জরুরি। আর যদি সে তপস্যাটা আমরা না করতে পারছি, তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তো এখন আমাদেরকে প্রভু একটা শ্লোকে নিয়ে যাবেন। ইয়েস প্রভু, ইফ ইউ ক্যান টেল দ্য শ্লোক, I will. 11, 20, 27, 28 together. 11, 20, 27, 28. তো আমরা এখন শ্রীমদ্ ভাগবতমে 11 নম্বর স্কন্ধে 20 নম্বর অধ্যায়ে আবার 27 আর 28 নম্বর শ্লোকটা আমরা পড়বো। এখানে সে আমরা জবাব পাবো। রুবেল প্রভু, অনেক অনেক ধন্যবাদ, দণ্ডবাদ প্রণাম, খুব ভালো আপনি পড়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই এবার নেক্সট মাতাজি প্রভু কে পড়তে চান? নিরুপমা মাতাজি, আপনি পড়বেন? শুনতে পাচ্ছেন? হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, আপনি যদি অনুবাদটা পড়তে পারেন। অনুবাদ। আমার গুণকীর্তনের প্রতি বিশ্বাস অর্জন করে সমস্ত জাগতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি বিরক্ত হয়ে সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় তর্পণের ফল দুঃখজনক জেনেও সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয় তর্পণ ত্যাগে অসমর্থ হলে আমার ভক্তের উচিত পরম বিশ্বাস ও প্রত্যয় সহকারে আমার ভজনা করে সুখী থাকা। সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয় ভোগে রত আমার ভক্ত সমস্ত ইন্দ্রিয় তর্পণের ফল দুঃখদায়ক জেনে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করে। হরি বল। Purport. তাৎপর্যটা পড়ুন মাতাজি। ভগবান তাৎপর্য। ভগবান এখানে শুদ্ধ ভক্তির প্রারম্ভিক স্তর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। নিষ্ঠাবান ভক্ত দেখেন যে সমস্ত জাগতিক কার্য ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য উদ্দিষ্ট, আর সমস্ত ইন্দ্রিয় তর্পণের ফল হচ্ছে দুঃখ কষ্ট। তাই ব্যক্তি স্বার্থরহিত হয়ে 24 ঘন্টা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়ায় নিষ্ঠাবান ভক্তের আন্তরিক কামনা। ভক্ত ভগবানের নিত্যদাস স্বরূপ যথার্থ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে এবং উন্নত পদ লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। অনিশ্বর শব্দটিতে বোঝায় পূর্বকৃত বদ অভ্যাস এবং পাপ কর্মের জন্য তিনি ভোগের এক মিনিট মাতাজি, এক মিনিট। সুমন প্রভু, আপনি মিউট করে থাকবেন, আমি আপনাকে মিউট করছি। আপনি এনশিওর করবেন যে মিউটেই আছেন যতক্ষণে আপনার প্রশ্ন না থাকে বা কিছু বলার না থাকে। হ্যাঁ, সরি মাতাজি, আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। অনিশ্বর শব্দটিতে বোঝায় পূর্বকৃত বদ অভ্যাস এবং পাপ কর্মের জন্য তিনি ভোগের প্রবণতা তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারেন না। বেশি হতাশ বা বিষণ্ণ না হয়ে তার প্রেমময়ী সেবায় উৎসাহিত থাকতে ভগবান এই ধরনের ভক্তদের সাহস প্রদান করেছেন। নির্বিণ্ণ শব্দটি বোঝায় যে ঐকান্তিক ভক্ত যদিও তার সমাপ্ত প্রায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ব্যাপারে জড়িত, তবুও জাগতিক জীবনের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ বিরক্ত। তিনি কোনো অবস্থাতেই জ্ঞাতসারে পাপকর্ম করেন না। বাস্তবে তিনি সমস্ত প্রকার জাগতিক ক্রিয়াকলাপ এড়িয়ে চলেন। কামনা শব্দটি বোঝায় বিশেষত যৌন জীবন আর তার আনুষঙ্গিক সন্তানাদি
এবং গৃহ ইত্যাদি। জড়জগতের যৌন ব্যাপারটি এত প্রবল যে একজন ঐকান্তিক ভক্ত যৌন আকর্ষণে বিভ্রান্ত হতে পারেন এবং তার স্ত্রী সন্তানাদির বাসনা করতে পারেন। শুদ্ধ ভক্ত অবশ্যই তার তথাকথিত স্ত্রী এবং সন্তানাদি সহ সমস্ত জীবদের জন্য স্নেহ বোধ করেন, কিন্তু তারা জানেন যে দৈহিক আকর্ষণ কোনোই মঙ্গল সাধন করে না, বরং তাতে তিনি এবং তার তথাকথিত আত্মীয় স্বজন সকাম কর্মের দুঃখদায়ক প্রতিক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েন। দৃঢ় নিশ্চয় শব্দটি বোঝায় যে ভক্ত যে কোনো পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদনে দৃঢ় নিশ্চয় থাকেন। তিনি চিন্তা করেন পূর্বকৃত লজ্জাকর কর্মের জন্য মিথ্যা আসক্তির দ্বারা আমার হৃদয় কুলসিত। আমার ব্যক্তিগত কোনো শক্তি নেই যে আমি তা বন্ধ করব। একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয় থেকে এই সমস্ত অশুভ কুলুষ দূর করতে পারেন। ভগবান এই সমস্ত আসক্তি এখনই দূর করুন বা সেগুলির দ্বারা আমাকে ক্লেশ প্রদান করুন। আমি কখনোই তার সেবা ত্যাগ করব না। এমনকি ভগবান যদি আমার সামনে লক্ষ লক্ষ বিঘ্ন স্থাপন করেন আর আমার অপরাধের জন্য আমি যদি নরকেও যাই, আমি মুহূর্ত কালের জন্য ভগবানের সেবা বন্ধ করব না। আমি মনগড়া জল্পনা কল্পনা বা সকাম কর্মের প্রতি আগ্রহী নই। ব্রহ্মা স্বয়ং এসেও যদি আমায় সে সেবা করতে বলেন, তবুও তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি যদিও বিষয়ের প্রতি আসক্ত, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাতে কোনো মঙ্গল হবে না, কারণ সেগুলি আমাকে দুঃখ কষ্ট দেবে আর আমার ভগবত সেবায় অসুবিধা করবে। সুতরাং আমি আন্তরিকভাবে আমার বহুবিধ বিষয়ের প্রতি মূর্খের মতো আসক্তির জন্য অনুশোচনা করে ভগবানের কৃপার অপেক্ষা করব। প্রীত শব্দটি বোঝায় ভক্ত নিজেকে ভগবানের পুত্র বা নিজজন বলে মনে করেন। তিনি ভগবানের প্রতি খুবই আসক্ত বোধ করেন। সুতরাং যদিও তিনি সাময়িক ইন্দ্রিয় ভোগে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুশোচনা করেন, তবুও কখনো কৃষ্ণ সেবার প্রতি উৎসাহ ত্যাগ করেন না। ভক্ত যদি ভগবত সেবায় খুবই বিষণ্ণ বা নিরুৎসাহিত হন, তিনি হয়তো নির্বিশেষবাদে ডুবতে পারেন অথবা ভক্তিযোগ ত্যাগ করতে পারেন। সুতরাং ভগবান এখানে আদেশ করেছেন যে আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করলেও তিনি যেন তীব্রভাবে হতাশ না করেন। আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের অতীতের পাপকর্মের জন্য কখনো কখনো জড় মন আর ইন্দ্রিয় থেকে অসুবিধা আসবে। তাই বলে আমরা যেন মনোধর্মী দার্শনিকদের মতো ভগবত ভক্তিবিহীন কেবল অনাসক্তি প্রদর্শন না করি। যদিও আমরা ভগবত সেবার শুদ্ধির জন্য অনাসক্তি প্রার্থনা করি, আমরা যদি ভগবানের প্রীতিবিধান অপেক্ষা হ্যাঁ, প্রতিবিধান অপেক্ষা যদি ভগবানের প্রীতি বিধান অপেক্ষা বৈরাগ্যের প্রতি বেশি জোর দিই, তবে আমরা প্রেমময়ী ভগবত সেবাকে ভুল বুঝবো। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস এত বলবান যে কালক্রমে তা আমাদের আপনা আপনি পূর্ণ জ্ঞান ও বৈরাগ্য দান করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মূল আরাধ্য হিসাবে গ্রহণ না করে যদি কেউ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতি জোর দেয়, তবে তিনি ভগবত ধামে যাওয়ার পথ থেকে বিচ্যুত হন। নিষ্ঠাবান ভক্ত আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করবেন যে শুধুমাত্র ভক্তির মাধ্যমে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার জীবনের যাবতীয় কল্যাণ সাধিত হবে। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণাময় এবং তিনি আমাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। এইরূপ ইন্দ্রিয় তর্পণের বাসনা ত্যাগের জন্য দৃঢ় বিশ্বাস ও আন্তরিক কামনা আমাদের জাগতিক বিঘ্ন থেকে উত্তীর্ণ করবে। জাতশ্রুদ্ধ মত কথাটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাস সহকারে ভগবানের কৃপা ও মহিমার কথা শ্রবণ করলে আমরা ক্রমশ জড় বাসনা থেকে মুক্ত হব এবং স্পষ্টভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সম্পূর্ণ হতাশ দেখতে পাব। দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ভগবত মহিমা শ্রবণ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী পন্থা, যাতে আমরা সমস্ত জড় সঙ্গ ত্যাগ করতে সমর্থ হই। ভগবত সেবায় কোনো অমঙ্গল
ভগবত সেবায় কোনো অমঙ্গলই নেই। ভক্তদের যে সাময়িক বিপদের সম্মুখীন হতে হয় তা তাদের পূর্বকৃত জড় কর্মের ফল। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয় ভোগের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অশুভ। এইভাবে ইন্দ্রতৃপ্তি ও কৃষ্ণভক্তি একে অপরের বিরোধী। সর্বাবস্থায় আমাদের ভগবানের ঐকান্তিক সেবক হিসাবে থাকা উচিত। সর্বদা তার কৃপায় বিশ্বাস রাখতে হবে, তাহলে আমরা নিশ্চয় ভগবত ধামে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হব। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। খুব ভালো। প্রভু, So we how read it the is understood? Yeah. প্রশ্নর জবাব পেয়েছেন প্রেম বিকাশ প্রভু? Yeah. Yes, প্রভু। So you just So, have to repent and wait for Krishna to purify you. তো আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, আর আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন। Yes. হ্যাঁ, yeah. ইয়েস প্রভু। Any other questions? আর কোনো প্রশ্ন আছে কারোর? Related question, bro. ইয়েস প্রভু, ইয়েস। প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে আমরা জানি যে দৈত্য এবং অসুর এই দুজনেরই সৃষ্টির পিছনে কিছু স্বামী স্ত্রীর নিয়ম বা বিশৃঙ্খলার কারণে হয়ে থাকে। আমি এখন জানতে চাচ্ছি এরকম প্রশ্ন আমারটা, যে স্বামী স্ত্রীর সুসন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য কিরকম আচরণ অভ্যাস করা উচিত ভাগবত হিসাবে? So Prabhu, his question is that we have read that a lot of times demons have been born because the husband and wife have somehow had some fault in terms of how they have lived their life, and then progeny has got created which have ended up being demonic. So the question is, what kind of behavior should the husband and wife follow in grihastha life so that the progeny actually is good in terms of being not being demonic, or at least having some more good qualities? We read, no, you have to follow the grahastha ashram as the direction given by Krishna and Guru, no? Yes, Last Prabhu. week we Yes. read, no? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. তো এর উত্তরে প্রভু বলছেন যে আমরা এর আগের সপ্তাহে পুরো একটা ক্লাস করেছি যে গৃহস্থাশ্রম আমাদের কিভাবে কি আচরণগুলো আমাদের মানতে হবে, আর কিভাবে আমরা আমাদের প্রামাণিক গুরুর ওনার অনুশীলনে উনি যে আমাদেরকে নিয়ম, আমাদেরকে যে জ্ঞান দিয়ে গেছেন সেটা নিয়ে আমাদেরকে জীবন যাপন করতে হবে। তো ওইটা হচ্ছে এটার উত্তর। Follow the chanting 16 rounds in 4 principles, reading Srila Prabhupada books, taking Krishna Prasadam, doing Mangala Arati and all that. So surely you will be protected, no? তো প্রভু বোঝাচ্ছেন আমাদের 16 মালা জাপ করা, আমাদের যে 4টে নিয়ম আছে সেই 4টে নিয়মগুলো পালন করা, তারপরে মঙ্গল আরতি করা, কৃষ্ণ প্রসাদম খাওয়া, এগুলো সব যখন আমরা মেনে চলবো তখন আমাদের কাছে সে শিলা প্রভুপাদের বই পড়া, তাহলে আমাদের ওপরে গুরুর আশীর্বাদ থাকবে যে আমরা ঠিক পথে এগিয়ে চলে থাকবো। আর তখন যখন আমাদের সন্তানের বিষয়েও কথা হবে তখন ওই সব কিছু জিনিসগুলো ঠিক রাস্তায় আমরা ঠিক পথে যেতে পারবো। Should have no problem if you follow the direction given by the Guru. Okay. হ্যাঁ, যদি আমরা গুরুর কথন হিসেবে জীবন যাপন করি তাহলে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। But if you don't follow, then what do you expect? হ্যাঁ, কিন্তু যদি আমরা সেই কথনটা না মানি, সে নিয়ম না পালন করি, তখন তো আমাদের নিজেই বুঝতে হবে যে কি তার ফল হবে, তার ফল তো ভালো হবে না।
Yes. হ্যাঁ? Yeah, correct. Yeah. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. You follow, yeah, you should have no problem. If you don't follow, at least you should follow this verse, repent, I cannot do, cry. Then Krishna will help. হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো প্রভু বোঝাচ্ছেন যে অ্যাটলিস্ট এতটা তো আমরা করতে পারি, যেটা আমরা এখন এই শ্লোকে পড়লাম, যে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, আমি কাঁদতেও পাচ্ছি না, কিন্তু আমার মনের মধ্যে এই সংকোচ আছে যে আমরা ভুল করেছি। তো এভাবে আমাদেরকে নিজেকে বলতে হবে, আর আমাদেরকে আরো দৃঢ় হয়ে গুরুর কথনটাকে পালন করে চলতে হবে। Yes. হ্যাঁ? Yeah, exactly. Yes, Prabhu. Yeah, if you stay in the mode of goodness and go to transcendental goodness, then Maya will not touch you. যদি আমরা মোড অফ গুডনেসে থাকি, তাহলে আমাদেরকে মায়াজালের প্রকোপে আমরা এত সহজে আসবো না। We read the whole chapter Yeah. about lust, no, today, correct? আমরা Yes, yeah. আজকে পুরো একটা অধ্যায় পড়েছি কাম বাসনা নিয়ে। Yes. হ্যাঁ? Yeah. So the saving thing is to become, attached to Krishna's devotional service. তো কিভাবে আমরা বেঁচে থাকতে পারি? শুধুমাত্র কৃষ্ণ ভাবনামৃতে থেকে আর ভগবত ভক্তি করে। Yes. Yes, Prabhu. Yeah. Yes, Prabhu. বাকি ক্লাসে আপনারা সবাই আছেন, আপনারাও বুঝতে পারছেন, হ্যাঁ না প্রতিক্রিয়া দিন, তাহলে আমরা খুশি হব যে আপনাদের সবাই বুঝতে পারছেন। Any other questions? আর কোনো প্রশ্ন আছে কারোর আজকের সত্রে? Already 1 o'clock. We are already at 11 o'clock, Prabhu. So, Correct. yeah. So this is the thing. Krishna says the enemy is kama esha, krodha esha. তো প্রভু বোঝাচ্ছেন যে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে কাম আর ক্রোধ এগুলো হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। Correct. ঠিক আছে? Yeah. So therefore we have to be very careful. সেজন্য আমাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে এই দুটো জিনিসের সম্বন্ধে, কাম আর ক্রোধ। Yes. হ্যাঁ? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Anyway, you chant, follow the principles and all, you should have no problem. তো প্রভু বলছেন আপনারা সবাই হরিনাম হরে কৃষ্ণ। সংকীর্তন করুন, জপ করুন, আর আমাদের যে 4টি নিয়ম আছে সেটা আপনারা পালন করুন, আর তারপরে সব ঠিক থাকবে, চিন্তা করবেন না। So I guess I have to stop here. তো প্রভু বলছেন আজকে আবার 11টা বেজে গেছে, তো এখানে আমরা ক্লাসটা শেষ করব। আমরা খুবই ধন্যবাদ দেব প্রভুকে। প্রভু, we thank you a lot for your kind association and all your nice knowledge that you are able to distribute, enlighten us. Thank you so much, প্রভু। আমি প্রভুকে অনেক ধন্যবাদ করছি আমাদের সবার কাছ থেকে, যে প্রভু আমাদেরকে ওনার বহুমূল্য সময় দিয়েছেন, আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, আমাদের প্রশ্নের উত্তর করেছেন। So প্রভু, we are really grateful to you. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আসলে এই সাবজেক্টটা হরি বল
হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ Hmm. প্রভু, বলুন বলুন। হ্যাঁ, আসলে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বর্তমান যুগে ইয়াং ছেলে মেয়েরা যে স্কুলে কলেজে পড়ছে এবং তারা সঠিক সিদ্ধান্ত জানে না বলে তারা বিপদগামী হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন পরিবার ধ্বংস, যারা বুঝে না যে আজকের এই যে আলোচনা, প্রভুর যে বিধক্ত যে ব্যাখ্যা ভাগবত থেকে, এটা আমাদের নিশ্চয়ই অনেক পাপ কর্ম থেকে আমাদেরকে মুক্ত করবে। বা যারা ইয়াং ছেলে মেয়েরা এখন যারা আজকে ক্লাস উপস্থিত শুনেছেন, তারা সতর্ক হবে এবং ভবিষ্যতে সুন্দর জীবন করতে সাহায্য করবে। আমি এই জন্য যে প্রভুকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই যে এই হ্যাঁ, বিষয়টা ভালো করে ক্লিয়ার করার জন্য আমাদের সকলের জন্য। হরি বল, খুব ভালো প্রভু। আমি তাহলে ট্রান্সলেট করব এটা, প্রেম বিকাশ প্রভু। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, sure. Prabhu, Prem Bikash Prabhu was in a way giving you a kind vote of thanks, saying that today's subject is quite relevant for all, and particularly relevant for the young college-going boys and girls, because, and of course for all of us, where we might have forgotten what has really been written in the Shastras about how to stay away, and what really is the difference between this calm and the prem that you talked of. So hopefully everyone will remember what we read from the Srimad Bhagavatam, and that will help them clarify what is right and what is not right, and this helps them get into a more fruitful life in the future. So thanks a lot. Hare Krishna. Hare Krishna. হরে Hare কৃষ্ণ Krishna. প্রভু। All glories to Prabhupada. Huh? All glories to All Srila glories to Prabhupada. you, Prabhu. All glories to you, Prabhu. Hare Krishna. All glories to Hare all of Krishna. you. Huh? Hare Krishna. Hare হরে কৃষ্ণ প্রভু। Hare Krishna. Then we'll end the class here. আমরা ক্লাস শেষ করব এখানে। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনেক পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। খুবই খুবই ধন্যবাদ। তাহলে আবার পরের সপ্তাহে দেখা হবে। ভালো থেকেন ততক্ষণ। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna.